शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলের রহমতনগর নয়া বস্তি এলাকায় অস্ত্র তৈরির কারখানা চালানোয় অভিযুক্ত এক মহিলা সহ 4 অভিযুক্তকে তোলা হলো আসানসোল জেলা আদালতে। ধৃতদের পুলিশ রিমান্ড নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। ওই বাড়ির মালিককেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আগামী 16 নভেম্বর থেকে স্কুল খোলার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুলে সাফ সাফাই এবং স্যানিটাইজেশনের কাজ শুরু করা হলো। দুর্গাপুরের বিভিন্ন স্কুলে করা হলো সাফ সাফাই এবং স্যানিটাইজেশনের কাজ। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করলেন জেলা শাসক। সভায় গার্মেন্টস কোল্ড স্টোর খোলা নিয়ে করা হলো চর্চা। গুলাব পরবর্তী পরিস্থিতি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সমস্যা নিয়ে জেলা শাসককে দেওয়া হলো দাবিপত্র জমা। আসানসোলের কুলটি এলাকায় 5 বছরের শিশু কন্যার উপর যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতকে এদিন তোলা হয় আসানসোল জেলা আদালতে। বিচারক তার জামিন নাকচ করে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। পুজোর পর থেকেই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ঊর্ধ্বমুখী করোনা সংক্রমণের হার। তবে আসানসোলের চাইতে দুর্গাপুর পুর নিগম এলাকায় সংক্রমণের হার অনেকটাই বেশি। দাবি প্রশাসনের কালী পুজো ও ছট পুজোর আগে তাই কড়া পদক্ষেপ জেলা প্রশাসনের। রানীগঞ্জের বন্ধ বার্নস্ট্যান্ডার কারখানায় দিনে দুপুরে লোহার যন্ত্রাংশ চুরি করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ে গেল 5 জন। ধৃতরা প্রত্যেকেই রানীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে খবর। আগামী 16 নভেম্বর থেকে স্কুল খোলার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। আর সেই ঘোষণার পরপরই বিদ্যালয় সংস্কারে বাড়তি জোর দিয়েছে প্রশাসন। আসানসোলের সবকটি সরকারি স্কুল সাফ সাফাই এবং সংস্কারের কাজ শুরু করা হলো প্রশাসনের তরফে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা ব্লকের বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতে গড়ে উঠতে চলেছে ধান বিক্রয় ক্যাম্প। খুশি চাষিরা আর 20 কিলোমিটার দূরে গিয়ে কিষাণ মান্ডিতে ধান বিক্রি করতে হবে না কৃষকদের। आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के रहमतनगर नया बस्ती इलाके में अवैध हथियार कारखाना चलाने के मामले में गिरफ्तार महिला समेत 4 आरोपियों की पेशी आसनसोल जिला अदालत में की गई, जहां से पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। छापेमारी के दौरान फरार हुए मकान मालिक जावेद हुसैन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के रहमत नगर स्थित नया बस्ती के एक मकान में चल रहे अवैध आर्म्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के मामले में गिरफ्तार एक महिला समेत 4 लोगों की पेशी मंगलवार को आसनसोल जिला अदालत में की गई। अवैध हथियार कारखाना चलाने के आरोप में पुलिस ने मकान मालिक जावेद हुसैन, उसकी पत्नी फरजाना खातून और बिहार के मुंगेर जिले के मिर्जापुर वर्धा गांव के निवासी मोहम्मद तनवीर तथा मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया है। सोमवार को जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नया बस्ती इलाके में स्थित जावेद हुसैन के घर में चल रहे अवैध हथियार कारखाने में छापेमारी की थी, तो जावेद हुसैन मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया था, जबकि पुलिस ने उसकी पत्नी एवं मुंगेर के 2 कारीगरों को धर दबोचा था। हालांकि पुलिस की तत्परता से बाद में जावेद हुसैन की गिरफ्तारी हुई। पुलिस अब इन आरोपियों को अदालत से रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि गत सोमवार को पुलिस ने मकान में धावा बोलकर 7.65 mm की 3 पिस्तौल, 10 अर्धनिर्मित पिस्तौल, 22 मैगजीन, 3 कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि जावेद हुसैन ने अपने घर के भीतर एक तहखाना बना रखा था, जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। उसके भीतर दिन रात अवैध हथियार बनाने का काम चलता था। यह गोरख धंधा इतनी चालाकी से चलाया जा रहा था कि आसपास के लोगों को कभी इसकी भनक नहीं लगी। मकान के रसोई घर में एक छोटा दरवाजा बना था, जिसका रास्ता तहखाने तक जाता था। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास में जुटी है कि आर्म्स फैक्ट्री में तैयार किए गए पिस्तौल की सप्लाई किन किन इलाकों में होती थी और इस पूरे गोरख धंधे में कितने लोग शामिल थे। पुलिस का अनुमान है कि बिहार के मुंगेर जिले के कारीगर आकर इस फैक्ट्री में पिस्तौल का निर्माण करते थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी 16 नवंबर से राज्य के समस्त स्कूल कॉलेज खोलने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर स्कूलों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। दुर्गापुर के विभिन्न स्कूलों में स्कूल खोले जाने से पहले साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले लगभग 20 महीनों से बंद पड़े राज्य के समस्त स्कूल कॉलेज आगामी 16 नवंबर से फिर से खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्कूल कॉलेज खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अब स्कूलों में साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को दुर्गापुर के नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल में स्कूल खोले जाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। सर्वप्रथम स्कूल में साफ सफाई का काम शुरू किया गया। इसके साथ ही प्रत्येक क्लासरूम एवं स्कूल परिसर में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई। लंबे समय बाद स्कूल खोले जाने को लेकर छात्र छात्राओं से लेकर उनके अभिभावकों एवं स्कूलों के शिक्षकों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है और उन्होंने राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक डॉक्टर कलीमुल हक ने कहा कि हम लोग काफी समय से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे थे। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार स्कूल में साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ওই ঘোষণা নিয়ে খুবই খুশি। আমরা অনেক দিন থেকে অপেক্ষা করছিলাম যে আমাদের গভর্নমেন্ট কবে এটা ঘোষণা করবে। আমরা যখন থেকে কালকে মুখ্যমন্ত্রী গতকাল ঘোষণা করেছিলেন তখন থেকে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্যানিটাইজেশনের জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছি। অ্যাকর্ডিংলি আজকে আমরা যে আমাদের স্টাফ আছে বা আমার কিছু বাহার থেকে লোককে আনতে হয়েছে নিয়ে আমরা ক্লাসগুলোকে প্রথমে ক্লাসগুলোকে পরিষ্কার করতে শুরু করেছি। যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে ক্লাসগুলো তারপর তাকে স্যানিটাইজ করব এবং যে আমাদের মাঠ আছে যেখানে ঘাস আছে তাকে পরিষ্কার করানো যাবে। টয়লেটগুলো আছে যদি কোনো ভাঙচুর আছে বা কোনো ডিফেক্টিভ হয়েছে তাকে আমরা রিপেয়ারিং করাবো বা অন্যান্য আরও যদি বেঞ্চগুলো যদি রিপেয়ারিং দরকার আছে তাকে রিপেয়ারিং করাবো। মানে স্কুল মানে 15 নভেম্বরের আগে স্কুলকে ভালো করে স্যানিটাইজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমরা করে নেবো এটা। वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों का कहना है कि लंबे समय से स्कूल बंद होने के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही थी। अभी स्कूल खुलने से बच्चे भी स्कूल जा सकेंगे। তারাও মানে ঘরে ওদেরকে পড়া ভালো করে হচ্ছিল না আর স্কুল কবে খুলবে বাচ্চারা সবাই আমার শুধু না পাড়াতে যত বাচ্চা সবাই ওই রকমই বলতো। আর এখন তো শুনেছি কাল থেকে কি স্কুল খুলবে, সব বাচ্চারা আনন্দ করছে কি এবারে স্কুল খুলবে।
আর আমাদেরকে ঘরে সবসময় বাচ্চা বলছে কি মাম্মি স্কুল কবে খুলবে কবে খুলবে খুলবে বেটা, করোনার জন্য কিছুই হচ্ছিল না। আর এতদিন যে স্কুল থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিলো, এতদিন টিচারদের সঙ্গে কোলাবোরেশন হচ্ছিল না, মানে সাক্ষাৎকার হচ্ছিল না আর কি, তো সেটা হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। আর এতদিন ধরে অফলাইন যে আমরা পড়ছিলাম ওটাতে মানে একটা আলাদাই মজা ছিল, একটা আলাদাই শিক্ষাগত ছিল, কিন্তু অনলাইন হওয়ার পরে একটা ভার্চুয়াল ক্লাস, ভার্চুয়াল মিটিং, সেখানে সব কথা বলা, মানে সব কথা বলা সম্ভব নয়। আর মানে এটা অনেক ভালো একটা সিদ্ধান্ত যে এতদিন পর আমাদের স্কুল খুলছে, নিজের ক্লাসমেট, নিজের ফ্রেন্ড সার্কেলস, তাদের সঙ্গে আবার একটা সাক্ষাৎকার হচ্ছে। दुर्गापुर से साधन रुच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम वर्धमान जिले के डीएम ने व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से गारमेंट्स क्लस्टर खोले जाने पर चर्चा की गई। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से प्राकृतिक आपदा में दुकानदारों को हुए नुकसान की सूची डीएम को सौंपी गई। पश्चिम वर्धमान जिले के डीएम एस अरुण प्रसाद ने मंगलवार को विभिन्न व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से पश्चिम वर्धमान जिले में गारमेंट्स क्लस्टर बनाने पर जोर दिया गया। गारमेंट्स क्लस्टर बनाए जाने के विषय को लेकर उन्होंने सभी व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया और राज्य सरकार की तरफ से गारमेंट्स क्लस्टर की नीतियों के बारे में जानकारी दी गई। इस विषय को लेकर आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने बताया कि पूर्व वर्धमान जिले में गारमेंट्स क्लस्टर है, लेकिन पश्चिम वर्धमान जिले में एक भी गारमेंट्स क्लस्टर नहीं है, इसलिए यहाँ भी गारमेंट्स क्लस्टर खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। बैठक में डीएम ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम वर्धमान जिले में भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम करती है और उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद विभिन्न राज्यों में भेजे जाते हैं। उन्होंने राज्य सरकार की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के व्यापार बढ़ने से रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आज सभी चैम्बर्स को लेकर एक मीटिंग बुलाई है। उसमें अभी का जो मेन मुद्दा था वो गारमेंट्स क्लस्टर को लेकर कि पूर्व वर्धमान में गारमेंट्स क्लस्टर हैं, इसीलिए वो पश्चिम वर्धमान में भी गारमेंट्स क्लस्टर किस तरह बनाया जाए। हम लोगों ने वो साहब को बताया है कि हमारे आसनसोल एक ऐसा अंचल है कि यहाँ पर बहुत सी महिलाएं हैं जो काम करती है और यहाँ से सिर्फ आसनसोल पश्चिम वर्धमान ही नहीं, झारखंड, बिहार, चारों तरफ से उसकी सप्लाई यहाँ से होती है। तो अभी उसी बातों पर चर्चा चल रही है कि किस तरह से क्लस्टर बनाया जाए। और ये अच्छा है कि पश्चिम वर्धमान जिला होने के बाद नए नए जो रूप माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के हिसाब से जो भी आ रहे हैं और यहाँ का व्यापार बढ़ाना ज़रूरी है, और लोगों तक व्यापार जब बढ़ेगा तभी लोग भी आगे बढ़ने के रूप रहेंगे। कोविड-19 के चलते बहुत सी अवस्था लोगों की ख़राब हुई है, लेकिन अब जो अवस्था है हमें पूरी आशा है कि यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा और इसके लिए लोग अग्रसर भी रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल और सचिव शंभुनाथ झा ने डीएम एस अरुण प्रसाद के साथ मुलाकात की और प्राकृतिक आपदा में जिन दुकानदारों को नुकसान हुआ था उनकी पूरी सूची डीएम को सौंपी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন খবরের সময় একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈধ আকার ধারণ করুক আমি
স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful cover. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476 9832733886।
কার চয়েস দেখো, তখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। कुल्टी थाना क्षेत्र के मिठानी ग्राम में 5 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार किए गए आरोपी कार्तिक बावड़ी की पेशी आसनसोल जिला अदालत में की गई, जहां से उसकी जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेज दिया गया। कुल्टी थाना क्षेत्र के मिठानी ग्राम में एक युवक पर 5 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी कार्तिक बावड़ी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मंगलवार को आरोपी की पेशी आसनसोल जिला अदालत में की गई, जहां से उसकी जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया गया। आरोप है कि 23 वर्षीय कार्तिक बावड़ी पड़ोस में रहने वाली बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। बच्ची की हालत खराब होने पर आरोपी फरार हो गया। बाद में बच्ची की दादी ने उसे अचेत हालत में देखा तो घर लेकर आई। बाद में बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों ने नियामतपुर पुलिस फाड़ी में शिकायत दर्ज कराई। ও আমার শাশুড়ি আছে যে অনেক তো এসে কোথাও খোঁজ করেছে ছিলাম পাইনি, ওই 2টা-2:30 থেকে খোঁজ করছে পাইনি, দিয়ে আমাকে ডাকতে গেছে, আমি যাতে করে কাজ করতে যাইনি, ওই দিক থেকে আসছে রোপের ওই দিক থেকে, নিয়ে দেখছে গাড়িতে করে নিয়ে আসছে। ও কে নিয়ে আসছে, কি নাম ওর? ওর নাম কার্তিক। কে হয় ও? ওর কাকা হয়। তো তারপর কি করলো? দেয়া এসে পথে ছিল এনে দেবে, সবাইকে দেখে কাঁদছে, সবাই এনে দিয়া কইছে, আমি তো আলাম সন্ধ্যার সময় ছোটা, ওর বাবা এসেছে আমি এসেছি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। পুজোর পর থেকেই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় করোনা সংক্রমণের হার ঊর্ধ্বমুখী। আসানসোল পুরসভা এলাকার তুলনায় দুর্গাপুর পুরসভা এলাকায় করোনা সংক্রমণের হার সবচাইতে বেশি বলে জানাচ্ছে প্রশাসন। আর তাই তৃতীয় ঢেউ আটকাতে মানুষকে সচেতন করার কাজ শুরু করেছে এবার প্রশাসন। আসন্ন কালী পুজো ও ছট উৎসব তার আগেই জেলায় কড়া পদক্ষেপ করতে চাইছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। পুজোর দিনগুলি থেকেই করোনা সংক্রমণের হার বাড়তে শুরু করেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পাওয়া পরিসংখ্যানে ইঙ্গিত মিলেছে ঠিক তেমনটাই। আসানসোল পুরসভা এলাকার তুলনায় দুর্গাপুর পুরসভা এলাকায় সংক্রমণের হার সামান্য বেশি বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু এলাকাকে মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন করার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের কাছে দেওয়া হয়েছে। আসানসোল জেলা এবং দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে 40টি পেডিয়াট্রিক আইসিইউ ও সদ্যজাতের জন্য 10টি আইসিইউ চালু করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে যে কোনো সময় তাদের হাসপাতালে শয্যা ব্যবহারের জন্য নেওয়া হতে পারে বলে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, পুজোর দিনগুলিতে দৈনিক করোনা টিকাকরণের হার 2000-এ নেমে এসেছিল, কিন্তু গত শনিবার থেকে পুজোর আগের মতো দৈনিক 30 থেকে 35,000 টিকাকরণ করা শুরু করা হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় নাগরিক সচেতনতা বাড়াতে করা হচ্ছে জোর প্রচার। এদিকে দুর্গাপুজোয় মণ্ডপ থেকে রাস্তাঘাটে বাজারে মানুষের ভিড় আছড়ে পড়েছিল। এর পরপরই রয়েছে কালী পুজো এবং ছট উৎসব। যদি করোনা মোকাবিলা করতেই হয় তাহলে প্রশাসনকে এবার কঠোর হাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, তা না হলে তৃতীয় ঢেউয়ের ব্যাপক সংক্রমণ আটকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। এদিকে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় গত 24শে অক্টোবর রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিনে দেখা যাচ্ছে, জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন 28 জন। তবে মানুষ এখনই সচেতন না হলে আর কারুর কিছুই করার থাকবে না, এমনটাই বলছে প্রশাসন। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে জানানো হয়েছে, করোনা সংক্রমণ রুখতে নির্দেশ মতো নাইট কারফিউ বলবৎ করা হয়েছে। বিনা কারণে এই নির্দেশ ভঙ্গ করার অভিযোগে দুর্গাপুর মহকুমার বিভিন্ন জায়গা থেকে শনিবার রাতে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। পাশাপাশি মাইকেও সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে প্রশাসনের তরফে। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के बंद पड़े बर्न स्टैंडर्ड कारखाने में चोरी करने गए 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग दिन दहाड़े बर्न स्टैंडर्ड कारखाने में घुसकर लोहे का सामग्री चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर
5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से चोरी की सामग्री बरामद की है। रानीगंज के बंद पड़े बर्न स्टैंडर्ड कारखाने में दिन दहाड़े चोरी करने गए 5 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। मंगलवार दोपहर ये लोग चोरी के इरादे से कारखाने में घुसे थे। उसी समय पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने बर्न स्टैंडर्ड कंपनी में दबिश दी और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पुलिस द्वारा बर्न स्टैंडर्ड कंपनी से चोरी की गई सामग्री भी बरामद किए जाने की खबर है। चोरी के मामले में पकड़े गए आरोपी रानीगंज के ही विभिन्न इलाकों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बर्न स्टैंडर्ड कंपनी पिछले काफी समय से बंद पड़ी है और इसका फायदा उठाकर चोरों द्वारा लगातार बर्न स्टैंडर्ड कंपनी में घुसकर लोहे एवं कीमती कलपुर्जों की चोरी की जा रही है। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ लूट मची हुई है। कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन के उजाले में ही चोरों का दल कारखाने में धावा बोलकर लोहे एवं अन्य कीमती कलपुर्जे चोरी करके फरार हो जाते हैं। मंगलवार दोपहर भी चोरों का दल जैसे ही बर्न स्टैंडर्ड कंपनी के भीतर घुसा तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। फिर क्या था, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस अब चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या इससे पहले भी उन लोगों ने बर्न स्टैंडर्ड कंपनी में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं। साथ ही चोरों के मामले में और किन-किन लोगों की संलिप्तता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। আগামী 16ই নভেম্বর থেকে স্কুল খোলার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। আর এই ঘোষণার পরপরই বিদ্যালয় সংস্কারে বাড়তি জোর দেওয়া শুরু করেছে প্রশাসন। এদিকে দীর্ঘ প্রায় 20 মাস স্কুল বন্ধ থাকায় স্কুল চত্বর পরিণত হয়েছে জঙ্গলে। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের পাঠাতে ভয় করছেন অভিভাবকরা। করোনা জেরে গত 2 বছর ধরে বন্ধ রয়েছে স্কুল কলেজ। মানুষের আনাগোনা না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ঝোপ জঙ্গলে পরিণত হয়েছে স্কুল চত্বর। এই পরিস্থিতিতে আগামী 16ই নভেম্বর থেকে স্কুল খোলার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। আসানসোলের লালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থাটা ঠিক এরকম। জঙ্গলে পরিণত হয়েছে স্কুল চত্বর। পড়ুয়াদের তাই পাঠাতে চাইছেন না স্কুলে অভিভাবকরা। তাদের দাবি, অপরিচ্ছন্ন স্কুলে সাপের ভয় রয়েছে। বিষয়টি প্রধান শিক্ষককে জানিয়েছেন অভিভাবকরা। স্কুলটা বন্ধ আছে, বাইরের মাস্টার আছে, আসা যাওয়া না, এরকম কোনো কিছু না। এরকম গায়ের লোক দেখাশোনা করে, তো এখন বন্ধ। খালি ওই চাল টাল দেয় যখন তখন খুলে। স্কুলের অবস্থাটা একটু প্রচুর খারাপ। প্রচুর তো খারাপ আছে, কি করে করছে না। সব স্কুল পরিষ্কার আছে, কিন্তু এখানে কোনো কিছু পরিষ্কার করে না। টিচাররাও এখানে আসেন না? না, ওই যেদিন চাল দিই সেদিন ওই একদিন এলে হয়তো, বাস। একদিন আসার পরে কেউ আসে না, আর এরকম দেখতেও আসে না।
এদিকে স্কুল খোলার কথা ঘোষণা হতেই বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সংস্কারে বাড়তি জোর দিয়েছে প্রশাসন। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় 128টি উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল এবং 15টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে স্কুল বন্ধ থাকায় বেশ কিছু পরিকাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেজন্য রাজ্য সরকার 3,27,90,000 টাকাও বরাদ্দ করেছে। বহু স্কুলেই সেই কাজের টেন্ডার করা হয়েছে। যেসব স্কুল বাকি রয়েছে আগামী মঙ্গলবারের মধ্যেই সেখানে টেন্ডার ডাকা হবে বলে জানানো হয়েছে, যাতে স্কুল খোলার আগে সব রকম কাজ শেষ করা সম্ভব হয়। আসানসোলের চেলিডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়েও সেই কাজ করা হচ্ছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র ঘোষ বলেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশ মোতাবেকই পড়ুয়াদের পড়াশোনার উপযোগী করে তোলা হচ্ছে স্কুলকে। নির্দেশ মেনেই স্কুলে স্যানিটাইজেশন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাফ সাফাইয়ের কাজ করা হচ্ছে। কতটা প্রস্তুত আপনারা? আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত আছি, কারণ আমাদের স্কুল সারা বছরই খোলাই ছিল। নিয়মিত পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজ করা হতো এবং এখনও হচ্ছে। এবং ছেলেরা যখন আসবে তাদের সরকারি গাইডলাইন অনুসারে, কোভিড বিধি অনুসারে যা যা করণীয় কর্তব্য সব কিছুই পালন করা হবে। স্যানিটাইজ করা হবে, তাদের দূরত্ব মিনিমাম যে দূরত্ব সেই দূরত্ব বজায় রেখেই বসানো হবে। প্রয়োজন মতো আমরা ক্লাস বা সেকশনকে স্প্লিট করব। গেটের সামনেও স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা থাকবে। আচ্ছা, রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সিদ্ধান্তকে আপনি কতটা? আমি স্বাগত জানাচ্ছি। মানে বাচ্চারা যে 1.5 বছর না 2 বছর ধরে যে মানে স্কুলে আসছে না, তো সেটা এখন বাচ্চারা কতটা? কিছুটা তো ক্ষতি হয়েছে, যদিও কিছুটা অনলাইনে আমরা মেকআপ করার চেষ্টাও করেছি। এখন যখন স্কুল খুলবে আমরা সেই ক্ষতির দিকটা পূরণ করারই চেষ্টা করব। সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সেই রকমই তাদের চিন্তাভাবনা আছে যে মূল জিনিস যেগুলো না পড়লেই ছেলেদের প্রচুর ক্ষতি হয়ে যায় সেগুলো আগে পড়ানো হবে, যাতে করে ওই গ্যাপটা পূরণ করা যায়। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাকসা ব্লকের বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতে এবার গড়ে উঠতে চলেছে ধান বিক্রয়ের ক্যাম্প। মঙ্গলবারই সেই সিদ্ধান্ত হয়েছে সরকারিভাবে। এবার আর 20 কিলোমিটার দূরে গিয়ে কিষাণ মান্ডিতে ধান বিক্রি করতে হবে না কৃষকদের। খুশি চাষিরা। লাভের মুখ দেখবে এবার ক্ষুদ্র চাষি, ভাগ চাষি এবং বর্গাদাররা। খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় কাঁকসার বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতে এবার গড়ে উঠতে চলেছে ধান বিক্রির ক্যাম্প, যা চলবে সারা বছর। মঙ্গলবার সেই সিদ্ধান্তই হয়েছে সরকারি তরফে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ কৃষি ভিত্তিক এলাকা বিদবিহার, বনকাটি, ত্রিলোকচন্দ্রপুর ও মলানদেহী অঞ্চল। বেশিরভাগই রয়েছে এখানে ভাগ চাষি এবং ক্ষুদ্র চাষিরা। তাদের পক্ষে 20 কিলোমিটার দূরে গিয়ে কিষাণ মান্ডিতে ধান বিক্রি করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই সব চাষিদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বিদবিহার অঞ্চলে ক্ষুদ্র কিষাণ মান্ডি গড়ে উঠুক। রাজ্য সরকারের অনুপ্রেরণায় এবং খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে তাই নভেম্বর মাস থেকেই শুরু হতে চলেছে ধান কেনা বেচার কাজ বিদবিহার অঞ্চলে। ন্যায্য মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারবেন এখানে চাষিরা, লাভের মুখ দেখবেন তাতেই। আর সরকারের তরফে এই উদ্যোগে খুশি চাষিরা। চাষিরা, কারণ আমি বিদবিহার অঞ্চলের বাসিন্দা। বিদবিহার অঞ্চলে চাষিরা অর্ধেক দামে ধান বিক্রি করতে হয় এবং অনেক কিছু ঝামেলা আছে। হয়তো 60 কেজি ধানে 62 কেজি দিতে হয়, 62 কেজি 64 দিতে হয়। এইসবগুলো বাদ দিয়ে যদি কিষাণ মান্ডি খুলে বিদবিহার অঞ্চলে, তাহলে চাষিরা বিশাল উপকৃত হবে। মানে এত উপকৃত হবে মানে বলে চাষিদের মাথায় হাত থেকে মানে শান্তিতে স্বস্তিতে ধান বিক্রি করতে পারবে। সরকার যে একদিকে তাকাচ্ছে চাষিদের, এটা সরকারকে আমি খুব ভালো বলবো যদি বিদবিহার অঞ্চলে একটা কিষাণ মান্ডি হয়। সরকারকে অনুরোধ করব আমি যাতে হয়, বা এখন খবর পাচ্ছি যে হ্যাঁ হবে, যত তাড়াতাড়ি হয় সেই চেষ্টা করুন। সরকারকে আমি অনুরোধ করবো এটা। মানে বিদবিহার অঞ্চলটা কি গোটাই চাষিবাসী এলাকা? হ্যাঁ, বিশাল মানে 20-22খানা গ্রাম আছে পুরো চাষের উপর নির্ভর। মানে চাকরিজীবী খুবই কম, চাষের উপরে প্রতি গ্রামে নির্ভর। সরকার যে মানুষের উপর তাকাচ্ছে, এটা সরকার প্রতি মানুষের প্রতি ইয়ে করছে। বিদবিহার অঞ্চলে এরকম কোনো জিনিস নাই, হলে পরে মানুষ অনেক উপকৃত হবে। সরকারকে ধন্যবাদ জানাবে সব চাষিরা। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। এখন আবার একটু বিরতি।
सर्वाधिक पौष्टि एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলের রহমতনগর নয়া বস্তি এলাকায় অস্ত্র তৈরির কারখানা চালানোয় অভিযুক্ত এক মহিলা সহ 4 অভিযুক্তকে তোলা হলো আসানসোল জেলা আদালতে। ধৃতদের পুলিশ রিমান্ড নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। ওই বাড়ির মালিককেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আগামী 16 নভেম্বর থেকে স্কুল খোলার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুলে সাফ সাফাই এবং স্যানিটাইজেশনের কাজ শুরু করা হলো। দুর্গাপুরের বিভিন্ন স্কুলে করা হলো সাফ সাফাই এবং স্যানিটাইজেশনের কাজ। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করলেন জেলা শাসক। সভায় গার্মেন্টস কল স্টোর খোলা নিয়ে করা হলো চর্চা। গুলাব পরবর্তী পরিস্থিতি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সমস্যা নিয়ে জেলা শাসককে দেওয়া হলো দাবিপত্র জমা। আসানসোলের কুলটি এলাকায় 5 বছরের শিশু কন্যার উপর যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতকে এদিন তোলা হয় আসানসোল জেলা আদালতে। বিচারক তার জামিন নাকচ করে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। পুজোর পর থেকেই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ঊর্ধ্বমুখী করোনা সংক্রমণের হার। তবে আসানসোলের চাইতে দুর্গাপুর পুর নিগম এলাকায় সংক্রমণের হার অনেকটাই বেশি। দাবি প্রশাসনের কালী পুজো ও ছট পুজোর আগে, তাই কড়া পদক্ষেপ জেলা প্রশাসনের। রানীগঞ্জের বন্ধ বার্নস্ট্যান্ডার কারখানায় দিনে দুপুরে লোহার যন্ত্রাংশ চুরি করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ে গেল 5 জন। ধৃতরা প্রত্যেকেই রানীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে খবর। আগামী 16 নভেম্বর থেকে স্কুল খোলার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। আর সেই ঘোষণার পরপরই বিদ্যালয় সংস্কারে বাড়তি জোর দিয়েছে প্রশাসন। আসানসোলের সবকটি সরকারি স্কুল সাফ সাফাই এবং সংস্কারের কাজ শুরু করা হলো প্রশাসনের তরফে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা ব্লকের বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতে গড়ে উঠতে চলেছে ধান বিক্রয় ক্যাম্প। খুশি চাষিরা আর 20 কিলোমিটার দূরে গিয়ে কিষাণ মান্ডিতে ধান বিক্রি করতে হবে না কৃষকদের। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।